experts in one common platform, and Mr. Arun is working on it with his other co-founder too. So it's amazing. And first of all, I'd like to thank Mr. Arun and his team member, Mr. Subhash. They both are here today, and I'll be giving an overview about today's agenda, and I'll touch a little bit about where the world is moving towards IoT and what are the progress that we have made in IoT. Okay, so it's a good thing. And one more thing is Pots to Product is an incubator of NEC, and it also been startup venture built by Pongu Ventures. So that is also I like to highlight, and is one of our star incubator where he works hard since the launch of his product now. Okay, so with that, let's move on to our presentation today. So guys, we all know that when we say Excuse me, IoT, sir. yes. So actually, we can't able to see your screen, sir. Well, it's showing starts sharing. I don't know why is that. So please, once stop the screen and do it again, sir. When I move, I think then to the next slide it is. I don't know. Is it okay now? Yeah, it's Now it okay, is sir. visible. Yes. So guys, is my face also visible or no? It's not visible. No, No, it's not you visible, cannot sir. do. Oh, only in Zoom we can do both, huh? Sharing screen as well as video. Oh, okay. So here we can see only one thing. That is the reason I think. Okay. All right, guys. So no problem. I'll mute my video then. You're able to see my screen. Very, very good. So, guys, as you all know, we are moving towards everything smart. It is not just we are having a smart home or a smart city. Everything. That's why I said even mechanical engineer. We talk about a smart factory. The Sir. shops are getting very smart. Yeah, again, screen is not visible. Sir, screen share பண்ணட்டுமா? ஆமா நீ தான் பண்ணணும்ப்பா அப்பனா. Sure. I will do it, sir. Could you please make me as a host, sir? Gerald, you got Gerald is a coordinator Okay. here. Gerald, sir, I will make me as a host. என்ன ஹோஸ்டா மாத்திட்டீங்களா சார்? ஹோஸ்டா மாத்த வேண்டாம், நீங்க ஜஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ஸ்கிரீனை மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கங்க. பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். ஓகே, ஜஸ்ட் a minute. Okay, can you able to see my screen? Yes. Yeah. Okay, good. So, loading, it says loading. Okay. As I said, everything is going to get smarter, and we are also in the, India is in the process of launching its 5G network. So our roads are getting smarter, our infrastructure is getting smarter on the road. Our cars are, of course, we all know, in the Western world, they are started using autonomous cars. So, it is not just one thing, everything in and around us is getting smart. Am I right? So that is why we say that IoT is emerging very fast. And I would say it's one of the very promising technology in the near future. So Arun, move to the next slide. So said that it is not Internet of Things, it is Internet of everything. In fact, our coordinator, Mr. BGR Ganavidram is here. I think he's here. So he's the one who is very much interested in setting up a IOE lab in our
incubation center and is working hard towards that. So it is not just Internet of Things. We are planning to set up a IOE lab in our incubation center, wherein we bring everything together. It's not just things; it's things, people, process, everything is going to get connected. So this is what it makes this technology so fascinating. Am I right? So a few years back, we just talked about Internet of Things, but now it's Internet of everything. So this is amazing thing, and people have a very wrong notion that one thing, when I talk with students in different department, they have a little confusion about um, IOE. And one student asked that, can a robo be one of the thing within an IoT network? Absolutely. I said absolutely. And so you don't have to have a confusion with robotics and IOE. And a robotic technology can be a part of IOE, in fact, because when you talk about people, process, thing, say, for example, my wallet is being connected, my briefcase is getting connected, and everything in my home is get connected. So why not? If I have a piece of if I have a robotic thing, that can also be part of an IOE, internet. It can be put on or connected to an internet. Am I right? So that confusion need not be there for some students. When they talk about these two technologies. So most of the student projects now they do in IoT or robotics. So that is where the student ask, these questions, and they have a little confusion with that. Yeah, Arun. Yeah, in next slide. So when we talk about Internet of robotic things now. So when a robot, you see, what is the difference between a normal thing and a robot? I would say in an IOE network, because a robot will have more intelligence to it, because it will have some neural network and it can do certain computation, which is not possible maybe by other thing. So we will say that a robotic in an IOE network will be an intelligent thing in our terms. So when everything is going to connected to internet, why not a robot that we have developed, you know, can't get connected? So definitely a robot can also be get connected. And apart from that, when you see the top three things, except the bottom one, that is the only difference when we compare to other electronic devices or other thing. A robot will have more intelligence than other things in a network. Okay, so this is one difference, you have to keep in mind when you are putting a robotic in an IoT network, IoE network, in fact. So, um, like any other, IoT network, Internet of Robotic Things will also have, communication network, where we talk about LAN, WAN, and PAN. And we'll have sensors. Sensors is one of the very key things, in any IoT network. So here also it's the same thing. Even in RT network, we have sensors as one of the key technology. And then of course it is all getting connected to the cloud, because we are seeing it's going to get connected to the internet on the other end. So so there is no doubt about it that everything is going to get connected over the cloud. Yeah. Around next slide. Yes, I hope so. Now you have very clean difference between an IoT network and an IoE network. Am I right? So again, I reiterate this point that a robo can also be part of IoE network. Okay. So there are two things that make IoT so fascinating technology. One is the connectivity technology, and the other is the sensor technology, the hardware thing. The connectivity is like how we network, and we are going to get connected and put over the cloud. Am I right? So when we talk about connectivity, there are three things. If you are not an electronics or an E&I student, you may not know that. So I'll just give a high level definition about what is PAN, what is LAN, and what is WAN. A PAN is nothing but a personal area network, like how we have Bluetooth technology or Zigbee or any other personal area network. We can talk about even an RFID chip that can communicate. Am I right? It can say, something like that. It is a bodily area network, I can say. Instead of a personal area network, we can say a bodily area network, because it's in and around us, like within
maybe a few. It's not even meters. I would say it's few feet from the device. So a Bluetooth, with Bluetooth we can communicate within our room or something like that. So that is PAN. In the three concentric circle, the innermost thing is PAN because it has some limited connectivity when compared to local area network and wide area network. When we talk about LAN, the local area network, we all know the Ethernet technology, IEEE 802.11a, B, or C, whatever be, in this series of thing. That is LAN technology. That is what we are using, Wi-Fi. The most famous LAN technology, whether it is a phone or a laptop, everything now has a Wi-Fi enabled in that. So LAN is one of the very important things, in the whole connectivity, and it's emerging very fast. And when it is integrated with a PAN and WAN, it makes it so powerful. In fact, am I right? So outside the home, when you're coming in the car, you can use your WAN network, and when you're inside a building or inside a compound, suddenly it can seamlessly get connected to Wi-Fi technology. So this is very key here. People can seamlessly move between PAN and WAN and WAN and LAN. So, and Wi-Fi is one of the very promising, and it has an emerged technology. I would say it's not a new technology. It's been there for 20 years, now 2 decades. People are using this technology, and now we see great, IoT, IEEE 802. It started with IEEE 802.11b standard, and now we have A, B, G, and it has the capacity, and the network can extend even up to 100 meters now with some powerful Wi-Fi chips. So these all makes IoT network more powerful with a combination of PAN, WAN, and LAN. So WAN, we all know how we are using our smartphone. It is like 2G, started with 2G, now we are in 3G, and now 4G is there, and now we are in the process of implementing 5G. So probably by next year, we will have 5G even in tier 2 cities also. Now many big telcos are in the process of doing a trial run in big metropolitan and urban cities. So they are in the process of doing it. So eventually we will be all having 5G network. So 5G is not just purely WAN. It also talks about how we integrate all these three things and seamlessly moving between the WAN, PAN, and LAN. So this is another great thing, am I right, that is happening in the connectivity side. So with all this said, IoT is I don't want to reiterate again and again, it is the technology of 21st century, I would say. So guys, if anybody is doing a project in this, I would say you're just hitting the bullseye, in the sense like you are on the right track. So and moving on to next slide, Arun. So one thing is the connectivity, and the other one is the sensor technology. Am I right? So what is the basic thing? Of course, you all might be doing some project in IoT and other things. So what is? Can anyone say what is a sensor first of all? Just one student, can you come forward and say what is a sensor? So sensor is a electronic or some device that converts a physical quantity to signal. Very good. Any physical variable that has been converted into an electrical signal, am I right? You can simply connect that into that, am I right? So that just detect and respond to any changes in the environment, am I right? So that is where we use sensors. So whether sense there are it can collect data from variety of sources, whether it can be light, or from a temperature, or a vibration. In fact, a machine is how good it is vibrating, those things. And I don't know, it is back and forth, is moving. Yes. Maybe you don't want to. Yeah. Just hold on like that. Yeah. So very good. So students, sensors now started collecting data in many industries and many situations, not just in agriculture alone, or in hospitality sector, like
or in hospitals, nursing homes or other things. It everywhere. An industry, a manufacturing sector, a logistics, tourism. We started collecting, as I said, since everything is smarter, we started collecting data from our roads, from our infrastructure, from dams, from you name it. So these are possible only because there is advancement in sensor technology. So when I evaluate some student project, I see all the time, like, they always come up with few sensors, saying soil moisture sensor or other things. But you, as a student, I would say you should have greater knowledge about, first of all, what are the sensors that is available currently in the market. That is very, very important before you jump on into any IoT project. The first step you have to think about is, what are the sensors that is available in the market. Maybe, you every day on a regular day-to-day life, in a mundane life, we come across, in fact, a lot of sensors. We knowingly or unknowingly, we use a lot of sensors. Can you name it? So any students, even in our smartphone, there are a lot of sensors. Am I right? There are half a dozen sensors that is being Yes, there. sir. Can anyone tell what are the sensors we have? Proximity sensor, and we also use light detection sensor on our phones. Very good, very These are good, basically used every day, sir. very good. And you don't know what is the sensors that to check whether your phone is in a portrait or a landscape, orientation. Which sensor? Accelerometer, sir. Accelerometer. Gyroscope. Very good. So accelerometer not only detects that, it detects the acceleration, vibration, and the tilt to determine the movement. Gyroscope, sir. Gyroscope, I'll tell you what is the difference between gyroscope and accelerometer. See, an accelerometer detects the acceleration and it helps to determine the tilt. Am I right? The movement, the exact orientation in the three-dimensional thing, the three axes, X, Y, and Z. So when an application uses your smartphone sensor, you can exactly see whether your phone is, when you're playing games or something, you can see whether it's a portrait or landscape, it automatically gets turned. So it will tell your phone screen whether it is facing upward or downward. Am I right? Yes, sir. Yes or no? So how fast it is moving in any linear direction. So that is that is what accelerometer does. But a gyroscope provides a detailed orientation and the direction not only in the up and down but right, left, and it has a greater precision over accelerometer when the device is tilted. This is where it differs from accelerometer. Am I right? A gyroscope is differs from accelerometer, which can not only measure the road orientation, but which the accelerometer cannot. So it can measure the rotation too in a very high precision. So one can tell how much a smartphone has been rotated, whether it's 360 degrees, 60 degrees, or whatever mean, and in which direction. So everything is possible using gyroscope. So the combination of accelerometer and gyroscope has made smartphone a greatest invention, I would say. Am I right? Of course, we all use mobile phone. That is a different thing. But how, without an accelerometer and gyroscope, now these advancement is not possible. So this is what it is. Now iPhones are coming up with lidar technologies and many things. So that the AR and VR, virtual reality and augmented reality, can be it'll be possible in the near future with our phone. So those are, of course, a lot of things are happening. But in this decade, I would say smartphone has made so much fascinating because of these two sensors, I would say. Of course, the other sensors, like as you mentioned, the proximity sensor and the light detecting sensor, based on the ambient room temperature, it automatically detects and changes the brightness of our screen. So these are there are a lot of sensors. Of course, there is no doubt about it. But gyroscope and accelerometer is so much fascinating. Am I right? When we use it. Yes, sir. Very good. Arun, can you move on to next one? Yeah. So this is what we just finished. Okay, next slide, Arun. So see, not only in the phone, am I right? See, we started measuring the vitals in our human body. There are a lot of human sensors like thermistor. What is the use of thermistor? Can anyone say what is the use of thermistor? To detect the temperature, sir. Very good, very good. So we have sound sensor now, odor sensor, imaging sensor. So like this, am I right? So a lot of biological sensors. So like this, you as
student, now you should learn. I'm not asking you to come up with a, develop a sensor technology, but at least you should be aware of there are 50 to 100 sensors, that can be applied in a project. So it's not like you have to go with the basic one saying all the time I see a soil moisture sensor in any project. These are okay. But beyond that, how can I come up with, more advanced sensor technology and I can build my prototype? So these are things, you have to gain knowledge and what is the different types, and what is the affordability of sensors. All these things, you have to do research and, you have to work on it for doing any kind of, prototyping of your project. Okay. So yeah, Arun, next slide. So now, before I hand over the session to Arun, I just want to give a quick, difference between IoT and robots. Okay. See, there are few things that makes IoT technology and robotics a different thing. Am I right? They're mutually exclusive in one thing, but a robot can be a subset of IoE. That is another thing. But what is the difference? See, in IoT, when we talk about sensors, of course, even a robot has also sensors. Am I right? But in IoT network, we just talk about only the binary thing. Say, for example, you want to open your gate, remotely. When your car comes, you have to say your gate should be open. It's a binary, on and off, or you have to put your garden switch on and off. It's just a binary thing. A binary output is mostly generated from an IoT device. But a robot will be little more intelligent. Am I right? Say, for example, you want to open the door, it will have some historical data saying, okay, it will collect. I haven't seen. Maybe your car is of one type. I haven't seen this car color type. This is not the owner of the house is coming. So who is coming? Whether he's a guest or whether he's a thief. So like this, it will do multiple things. It will do computation backend. It is not just only the binary output. Am I right? Just open and close or on and off. It has to do certain computation inside it. Am I right? That is what it makes the processing so complex, because the data stream handled by a robot will be more than an IoT device. The IoT device will be mostly simple. Am I right? I gave a very classic example. Say, for example, if a car comes, just open the door. So it automatically move. So what happens if a thief comes and stand in a car? Am I right? So it has to detect with the images whether it is the owner car or did ever this car has been come to this area, how many times this car has come, who is driving the car, if there is some image processing is available in that area, who is driving this car. So these kind of computations will be happening in a robot, mostly in a robotic network rather than in an IoT network. Okay. IoT, of course, the mobility is a greater thing because all the data is being connected to the cloud. But in a robotic network, it mostly happens. The signal processing and other things most probably happen locally. Am I right? The robot has to take a decision. Of course, the processing, the computation will be definitely more than in an IoT network. So this is the key difference. In fact, there's a lot of difference between IoT and robotics. But now more projects are emerging, being robotic being a subset of IoE. So that is why I got this, a slide. Okay, Arun, you can move on to the next slide. So Arun is going to talk more about IoT prototyping. Am I right? So IoT is nothing but, it has a combination of both hardware devices as well as sensors, a connectivity network, wireless devices, embedded system, everything. Am I right? And now the commonly used microcontroller is Arduino. Am I right? So people use Arduino board to quickly do rapid prototyping and test their IoT projects. So Arun, in fact, is having a team of experts in Arduino. In fact, so he'll be giving an overview about of course, most of the students about Arduino, the microcontroller. Okay, before that, before I move on and hand over to Arun, Arun will also be handling certain workshops in Arduino based projects. If you're doing so, he has like a structured curriculum, in fact, and it's mostly hands on, where he provide a kit and IoT kit
along with that, you also give real-time training over the internet for students, wherein he is helping. In fact, he has trained more than 1,000 students. In fact, now he has a greater team of experts, in Arduino and um, in IoT based projects, wherein they have trained more than. Am I right, Arun? You have trained more than really 1,000 students in this past 1 year. Am I right? In combination of seminar, webinar, live training, and instructor-led live training like this, he has done a phenomenal job. In fact, and I welcome Mr. Arun, who is the incubator of National Engineering College, and we are very very proud to have you here. And thanks for coming in, in a very short notice that I called you today morning, and we're very happy to address our student here today. Thanks, Arun, and from this, you can take over the podium. Yeah. Okay, sir. So anyway, thank you so much for your intro, sir. Guys, very good evening to 100% here. So myself, Arun. So I'm the co-founder of Parts to Product. Okay, let me start the session. Thank you so much, sir, Vinod sir, for the intro. Yeah, you're very welcome. Yeah. Okay. So anyway, first of all, I would like to thanks to NEC team for giving me the opportunity to speak with you all. Okay. So IoT. So as sir said that IoT is a very biggest platform, guys. So இங்க இருக்க எல்லாத்துக்குமே தமிழ் தெரியும் நினைக்கிறேன். யாருக்காச்சும் தமிழ் தெரியாம இருக்கீங்களா? Can I continue with Tamil? Yes, bro. Yeah. Thank you so much, guys. ஓகே. ஸோ ஐஓடி அப்படின்றது ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா சும்மா ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா we can't able to move on to the thing. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஐஓடின்றது பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கம்பைன் ஆகி தான் அந்த பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ ஐஓடின்ற பிளாட்ஃபார்ம், ஐஓடின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் சின்னதாக பண்ணணும் அப்படின்னாலே யார் யாரோட மெயின் ஹெல்ப்லாம் தேவைப்படுன்றதை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஒரு கோடிங் பண்ணணும் அப்படின்னா சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்டோட ஹெல்ப்பும், ஒரு ஹார்ட்வேர் சைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இசிஆர் இஎன்ஐ டிபார்ட்மெண்டோட ஹெல்ப்பும், அஸ் வெல் நீங்க அதோட லைக் அதை நீங்க ஒரு டேஷ்போர்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது நெட்வொர்க்கிங் மூலியமா கொண்டு வரணும். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சொல்லி இசியோட ஹெல்ப் தேவைப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கம்பைன் ஆகி கிரியேட் ஆனது தான் ஐஓடி. ஸோ ஐஓடின்ற விஷயத்தை நம்ம எல்லாரும் படிக்க முடியுமான்னு கேட்டா we can able to learn. பட் திங் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்காகவே கொஞ்சம் நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we gonna talk about IoT introduction thing. இன்ட்ரோடக்ஷன் லெவல்ல என்னென்ன விஷயங்களா இருக்கு, ஸோ இது என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இங்க இருக்க சம் ஆஃப் த ஃபியூ பீப்புள்ஸ்க்கு ஐஓடி அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி. சார் கூட நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க ஐஓடி அப்படின்னா என்ன, ஐஓடிக்கும் ரொபோட்டிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பத்திலாம் நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுலயும் சார் சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங்னு கூட சொல்லலாம், இன்டர்நெட் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஸோ இப்போ மாறிக்கிட்டு இருக்க டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி தான். ஸோ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 1990 அந்த ரேஞ்சிலலாம், ஐ மீன் 90sலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜிலாம் இருந்துச்சு. அப்போ இருந்துச்சு 98லாம் இந்த டெக்னாலஜி இருந்துச்சு. ஆனா அப்போ இந்த அளவுக்கு பாப்புலரா இருந்துச்சான்னு கேட்டா நோ, அந்த அளவுக்கு பாப்புலரா இல்ல. இப்போ இருக்க டைம்ல தான் அது பாப்புலரா இருக்கு. என்ன காரணம்? எனி ஐடியா? நெசசிட்டி, தேவை அதிகமா இருக்கு. The second thing, ஓகே, டு பி ஃப்ராங்க், நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சோம்பேறிகளா மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். உண்மைதானே? யாராச்சும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? நம்ம எந்த அளவுக்கு சோம்பேறிகளா மாறிக்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜியோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மேல போய்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே சோம்பேறியில இருந்து ஆக்டிவ் கிட்ட, ஐ மீன் பேசிவ்ல இருந்து ஆக்டிவா மாறுவோமான்னு கேட்டா தட் இஸ் நாட், எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தட்ஸ் நாட் அ பாசிபிள் திங். ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு வந்த இடத்துல இனிமே நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு இங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களே சொல்லுங்க பாப்போம், எத்தனை பேர் இங்க இருக்க எல்லாரும் கடப்பாறை மம்பட்டியும் தூக்கிட்டு களத்துல இருக்கவங்க சொல்லுங்க பாப்போம். ஐ தட் நோ ஒன். மேபி ஒரு சிலர் அதுல 100% 1% வேணா நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாமே தவிர மத்த எல்லாரும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆல்டர்னேட் என்ன பண்ணலாம், மம்பட்டியையும் கடப்பாறை யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக டிராக்டர் வாங்கி நம்ம நிலத்துல விட்டுலாம். ஸோ டெக்னாலஜிக்கு மூவ் ஆகுறீங்க இந்த இடத்துல. ரைட்? ஸோ டெக்னாலஜியை நம்பி மட்டுமே வாழக்கூடிய ஒரு டிபெண்டபிள் லைஃப்ல தான் நம்ம எல்லாருமே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்ப. ரைட்? ஸோ இந்த டிபெண்டபிள் லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜியோட ஹெல்ப்பும் நமக்கு ரொம்பவே தேவை. அதனால டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு டெக்னாலஜியோட ஒர்க். இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கொரோனாவை சென்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டிவைஸ் கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபாரின் கண்ட்ரில. ஒன்றும் இல்லை, அந்த ரூம்குள்ள நீங்க போனீங்க அப்படின்னா அது உடனே கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடும் உங்களுக்கு கொரோனா இருக்கா இல்லையான்றத. அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஐ மீன் ஆட்டோமேஷன்.
அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆட்டோமேஷன் சொல்ல வார்த்தைக்கு பேக்ரவுண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஐஓடி தான் இருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேஷனோட பேரண்ட் யாரு, மதர் யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஐஓடி. ஓகே, ஸோ நீங்க ஏஐக்குள்ள போகணும் இல்ல எம்எல்குள்ள போகணும், விச் மீன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் மிஷின் லேர்னிங், அந்த மாதிரிலாம் நீங்க உள்ள போகணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஐஓடி இல்லாமே போக முடியும். ஐம் ஷுர் அபவுட் இட். பட் ஐஓடி தான் அதுக்கான பேரண்ட். நீங்க டைரக்டா அதோட சைல்டு எடுத்து படிக்கிறதுனால படிக்கலாம், தட் இஸ் நாட் பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம். பட் திங் என்ன அப்படின்னா நீங்க என்டையர் திங்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கணும், நீங்க ஒரு ப்ரோட்டோடைப் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஓடி தெரியாம எந்த ஒரு ஏஐ ப்ராஜெக்டோ இல்ல எம்எல் ப்ராஜெக்டோ நீங்க எடுத்து பண்ண முடியாது. நீங்க கண்டிப்பா மாட்டிடுவீங்க. எந்த இடத்துல மாட்டுவீங்க அப்படின்னா உங்களை ஜூரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல உட்கார வச்சு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணும்போது ஹார்ட்வேர் பார்ட்ல மாட்டிப்பீங்க. ஏன்னா ஐஓடி தான் ஹார்ட்வேர் பார்ட்டோட மெயின் திங். நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு 3 பார்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணது தான் ஐஓடி. என்னென்ன பார்ட் அப்படின்னா ஹார்ட்வேர், நெட்வொர்க்கிங், டேஷ்போர்ட். ஹார்ட்வேர், நெட்வொர்க்கிங், டேஷ்போர்ட். ஹார்ட்வேர் எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அந்த கனெக்ட் பண்ண ஹார்ட்வேரை நெட்வொர்க் மூலயமா இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்ணி அது டேஷ்போர்டு மூலயமா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் ஐஓடி. ஸோ இந்த 3 விஷயத்தையும் நீங்க எப்போ முழுசா தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போதான் ஐஓடி நீங்க முழுசா தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி. ஓகே, இப்போ ஸ்லைடை பார்க்கல நம்ம. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அர்டினோன்ற வார்த்தை யாரெல்லாம் இங்க புதுசா கேள்விப்படுறீங்க? யாருக்காச்சும் டிஃபரெண்டா இருக்கு அந்த வார்த்தை? நோ சார். யாராச்சும் இந்த வார்த்தை புதுசா பாக்குறீங்களா? அர்டினோன்ற வார்த்தையா? ஓகே, யாராச்சும் ஒருத்தவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாட் இஸ் அர்டினோ அப்படின்றத சொல்லுங்க பாப்போம். ஸோ அர்டினோ இது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். அதாவது இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக்கலா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம பண்ண வைக்கணும்னா நம்ம அதுக்காக ப்ரோக்ராம் எழுதி அதில் அப்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாக்ட்லி. வாட்ஸ் யுவர் நேம்? அமுதன், ரைட்? குரல். ஓகே குரல். எனிவே கிரேட். ஆக்சுவலி குரல் சொன்ன அதே விஷயம் தான். என்ன அப்படின்னா அவர் என்ன சொன்னார்? அவரு யாராச்சும் ஒருத்தவங்க மறுபடியும் அட்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க பாப்பா அவர் சொன்ன விஷயத்த. டிஃபரெண்ட் பர்சன். அடினோ வந்து கைஸ் நீங்க சொல்லும்போது உங்களோட கேமரா ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க ஃபேஸ் நான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் எனக்கு கொஞ்சம் ரிமைண்ட் ஆகும் இல்லையா? ஓகே, உங்களுக்கு அர்ஜுனை பத்தி அதிகமா தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரியும். ஆக்சுவலி கேமரா ஆன் பண்ண சொன்னாலே யாரும் பேச மாட்டேங்குன்னு தெரியும் எனக்கு. அது ஆக்சுவலி எந்த ப்ராப்ளம் எதனால எனக்கு தெரியல. நானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் செமினார்ஸை தாண்டி வந்திருக்கேன். எல்லா செமினார்லயும் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு மைக் டர்ன் ஆன் பண்ணி பேசுன்னு ஒரு ஆள் பேச மாட்டாங்க. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வீடியோ ஆன் பண்ணாட்டி பரவாயில்ல, மைக் ஆன் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம். நமக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த போர்டில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக அந்த போர்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ லிட்டரலி நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு கமாண்டை கொடுத்து அந்த கமாண்டை பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் அர்டினோன்னு சொல்கிறீங்க. am I right? Yes or no? Yeah, to be control the commands. To be control the commands. Okay. ஸோ கைஸ் நீங்க எல்லாராலையும் பேச முடியாட்டியும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் ஒரு தம்ஸ் அப் ஆச்சு கொடுங்க. ஸோ தட் என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, நீங்க எல்லாருமே ஆக்டிவா லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பிஃபோர் தட் எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்டடா தான் வந்திருக்கீங்க இங்க படிக்கிறதுக்கு இல்லையா? ஐஓடி பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. கிரேட். ஸோ இன்னொரு வார்த்தையும் அவர் அழகா சொன்னார். என்ன வார்த்தை அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல சொல்லும்போது சரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஓகே, ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். என்ன அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் 2 டாபிக் இருக்கு. ஏன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸ் எம்பின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு அண்ட் எம்சின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் டவுட்ஸ். வாட் இஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் வாட் இஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்? ஹியர் எனி ஒன் கேன் ஏபிள் டு அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் லெட் மீ நோ வாட் த திங் வில் பி. யாருக்காச்சும் தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்ப்போம். மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ள ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ், ஏதாச்சும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருந்தா போதும். நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்க பார்ப்போம். வர்ற இன்புட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதாவது அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸை பண்ணுறோம். அந்த ப்ராசஸ் பண்ண விஷயத்தை வச்சு இந்த மிஷின் என்ன பண்ணணும், அதுக்கு இந்த மிஷினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுறோம். am I correct? நாட் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னா அது வந்து ஒரு ரோம் தான்.
இதே மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா அது ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் மாதிரி. அதுக்குன்னு இண்டிவிஜுவலா ஸ்டோரேஜ், ரேம், ப்ராசஸர் இது எல்லாமே இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி குரல். ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் திங். என்ன அப்படின்னா, ஸோ எல்லா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்கிட்டையும் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்கு. எல்லா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்கிட்டையும் எல்லா மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலரும் மைக்ரோ ப்ராசஸர் வேற வேறேன்னு கேட்டா சம்டைம் ஒன்றுன்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா அர்டினோ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ வெயிட் பண்ணுங்க. சுபாஷ் மீட்ல இருக்கீங்களாப்பா? ஓகே, உங்களோட வீடியோ ஆன் பண்ணி நீங்க கையில வச்சிருக்க அர்டினோ மட்டும் கொஞ்சம் காட்டுங்களா? ஸோ கைஸ், இதுதான் அர்டினோ. ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய சிப் மாதிரி ஒன்று இருக்கா. என்னோட ஸ்கிரீன் உங்களால் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். நான் கர்சர் வச்சு பாயிண்ட் அவுட் பண்றது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. சுபாஷ் என்னாச்சு, ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல சார், விசிபிளா தான் இருக்கு. யா, ஓகே. ஸோ கைஸ், நீங்க பாத்துருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா அட்மெகா 328P. ஓகேவா? ஸோ அந்த அர்டினோவோட கோர் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்மெகா 328P. ஸோ அர்டினோல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்கு. லெட் மீ ஷோ யூ. ஸோ இங்க உங்களால பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்? ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்டினோ RS232, அர்டினோ டைசில்மியா, அர்டினோ டியூ மிலானோவா, அர்டினோ யூனோ R2, அர்டினோ யூனோ SMD, அர்டினோ லியனார்டோ, அர்டினோ மைக்ரோ, அர்டினோ ப்ரோ மைக்ரோ, அர்டினோ ப்ரோ, அர்டினோ மெகா, அர்டினோ நானோ. ஸோ இதுல மோஸ்ட்லி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா இருக்கிற ஐ மீன் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அர்டினோ யூனோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அண்ட் அர்டினோ லியனார்டோ கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், மைக்ரோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ப்ரோ மைக்ரோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அர்டினோ மெகா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நானோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அர்டினோ டைப்ஸ் தான். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டைப்ஸ் இதெல்லாம். அண்ட் ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இப்போ காமிச்சார் இல்லையா சுபாஷ்? ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அர்டினோ யூனோ தான். அர்டினோ யூனோட இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்டினோவோட கோர்னா தெரியும் இல்லை எல்லாத்துக்கும், ஒரு மைய பகுதி. ஸோ இந்த அர்டினோவோட கோர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்மெகா 328P. ஸோ அந்த வார்த்தைக்கு லாஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அட்மெகா 328P. ஸோ யாருக்காச்சும் தெரியுமா அந்த பிக்கு மீனிங் என்னன்னு தெரியுமா யாருக்காச்சும்? PWM. P for pulse width modulation, sir. no. ப்ரோக்ராம் ரோம்ங்கிறதுக்கு No. சார் ப்ராசஸர். No. Okay. Let me tell you. P means pico. Pico power. Pico na எதுக்கு மீனிங் தெரியும் இல்லையா? What is pico? 10 power minus 16. No. 10 power minus யாராச்சும் சொல்லுங்க பாப்போம். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும் இல்லையா இந்த மாதிரிலாம் போச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்க. 10 power guys, நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டுமே கூகுள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டுமே கூகுள் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, இதெல்லாம் ஆக்சுவலி ஸ்மார்ட் வே தான். மைனஸ் 12. ஓகே, ஒரு மினிட் இருங்க. ஓகே, இந்த இன்பிட்வீன் டைம்ல கூட கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க பாப்போம். வாட் இஸ் பிகோ guys? 10 power minus 12. 10 power minus 12. 10 power exactly. ஸோ எல்லாருமே கூகுளில் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா? இல்ல ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே சொல்லிட்டு தான் இருந்தோம், கேட்கல ஒழுங்கா. அப்படியா? அவங்க பேருப்பா? கீர்த்திவாசன். ஓகே, கீர்த்திவாசன். ஸோ 10 power minus 12. ஸோ என்ன ஆக்சுவலி 328P ஐ மீன் அந்த பி அப்படி அந்த கோருக்கு பின்னாடி அந்த பீன்ற வார்த்தை ஆட் பண்ணணும், பிக்கோன்ற வார்த்தை ஆட் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா யாருக்காச்சும் கிடைச்சா? அந்த நேமுக்கான ரீசன் யாருக்காச்சும் கிடைச்சா?
பிக்கோன்ற வார்த்தையை எதுக்கு அதுக்கு பேருக்கு பின்னாடி போடணுன்ற ஒரு ஐடியா? நோ, அது இந்த ஒரு டைம்குள்ள பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காண்டி. நோ, நானே உங்களுக்கு தெளிவா சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ பிக்கோ பவர், பவர்னு என்ன? அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பவர். ஸோ நீங்க எவ்வளவு பவர் அதுக்கு கொடுத்தா போதும் அந்த கோருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா -12 0.0000 ஒரு 11 0 போட்டுக்கிறீங்க, 0.0001 அந்த அளவுக்கு கம்மியான பவர் இருந்தாலே போதும் அந்த அட்மெகா 328P ஒர்க் பண்றதுக்கு. அப்ப பாத்துங்க எவ்வளவு கம்மியான பவர்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு அடினோ செஞ்சு, ஐ மீன் ஒரு கோர்ஸ் செஞ்சிருக்காங்க பாருங்களேன். ஆக்சுவலா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர மிராக்கிளான திங். சர்ச் பாருங்க, நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படிலாம்? பிக்கோ பவர்ல ஆக்டிவேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டிவைஸை பண்ண முடியுமா? பட் இங்க இருக்க மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பர்சன்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சிப்பை கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய லேயர் போட்டு பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கு நிறைய VLSI இருக்கும். ஸோ VLSI டிசைன் பண்ணி அதுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அத்தனை லேயர் தாண்டி அந்த பவர் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இட் ஹேவிங் சம் வாட் மோர் பவர். அந்த மோர் பவர் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது அங்கிருந்து இங்க போறப்போ கரெக்டான ப்ராப்பரான டேட்டா வந்து அங்கிருந்து இங்க வந்து சேரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஸோ 0.000001, ஸோ அவ்வளோ கம்மியான பவர்ல கிரியேட் பண்ண ஒரு அமேசிங் திங் தான் அர்டினோ. ஓகேவா? ஸோ ஆனால் அர்டினோக்கு நம்ம கொடுக்க போற இன்புட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா +5 வோல்ட் கொடுப்போம் நம்ம. ஸோ 5 வோல்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா, பட் இந்த சிப்புக்கு அது கொடுக்க போற வோல்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா வெறும் -12 தான். 10⁻−12 அப்படின்ற அளவுக்கு மட்டும்தான் அது இதுக்கான இன்புட், ஐ மீன் இதுக்கான பவர் அதுக்கு கொடுக்க போகுது. மற்றபடி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற பெரிஃபரல்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மற்ற பவர் சப்ளை பிரிச்சு கொடுத்துரும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால்ட் அஸ் அர்டினோ. ஸோ இது எதுக்கு அர்டினோன்னு பேர் வைக்கணும் அப்படிலாம் கேட்டீங்க அப்படின்னா லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் யூ லேட்டர். பட் அர்டினோ பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னா அர்டினோ எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய திங் ஆச்சு? ஏன்னா அர்டினோ மாதிரி நிறைய கம்பெனி இருக்காங்க கைஸ். அர்டினோ மட்டுமே ஒரு கம்பெனி கிடையாது, ஆக்சுவலா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வச்சிருக்க கம்பெனி. அர்டினோ மாதிரி ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் பல வருஷமா அர்டினோ தான் ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் ஓப்பன் சோர்ஸ். யாருக்காச்சும் ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கு மீனிங் தெரியுமா? யார் வேணாலும் எடுத்து அதை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாக்ட்லி. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். உங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 பவுன் நகை வாங்கி வச்சிருக்கீங்க, சரியா? ஸோ 100 பவுன் நகையை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு போர்டு வெளியே போட்டுறீங்க, எங்க வீட்டுல 100 பவுன் நகை இருக்கு, யார் வேணாலும் ஃபங்க்ஷனுக்கு போறப்ப வந்து எடுத்து போட்டு போயிருங்க, திருப்பி வந்து கொடுத்துருங்க அப்ப நீங்க சொல்லுவீங்களா? யாராச்சும் ஒருத்தவங்க? இல்ல, நோ ஒன், யாருமே சொல்ல மாட்டோம். நமக்கு உண்டான விஷயம் நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும்ன்றதுல நம்ம தெளிவா இருப்போம். பட் அடினோ என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸா வச்சாங்க. என்ன வேணுமோ பண்ணிக்க, நீ என்ன புதுசா சர்க்யூட் கிரியேட் பண்ண போறியா வச்சுக்கோ, சர்க்யூட் எடுத்துக்கோ. நீ என்ன புதுசா போர்டு கிரியேட் பண்ண போறியா, என் போர்டை வச்சுக்கோ. நீ என்ன புதுசா ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறியா, என்னோட போர்டை வச்சுக்கோ. வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூஸ். என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அர்டினோவை நீங்க. ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் இதுதான் மீனிங் இதுக்கு. நம்ம ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஸ்கூல் லெவல்லையோ காலேஜ் லெவல்லையோ அந்த சாரி ஃபைனல் செமஸ்டர் பண்ற ப்ராஜெக்ட்டுக்கேவும் பேட்டர்ன் ரைட் பண்ணி யார் யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம மென்டாலிட்டி அந்த மாதிரி இருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் இங்க இருக்கவங்களும் அப்ளை பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? பேட்டர்ன் ரைட்டுக்கு யாராச்சும் பண்ணிருக்கீங்களா கைஸ்? நோ இல்லையா? பட் நம்மளோட மென்டாலிட்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் நானுமே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நான் என்னோட ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ என்னோட ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் நான், வினோத் சார், அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பர்சன்ஸ்ல சேர்ந்து. ஸோ அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக சொல்றேன். அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் அண்டர் ரிவ்யூல தான் இருக்கு. அதுக்கான ரிசல்ட் எனக்கு கிடைக்கல. எங்க அப்படின்னா ஃபாரின் கண்ட்ரில இருக்கு. ஆக்சுவலா அவங்க ஜூரில செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்டை. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்றது சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்டுக்கேவும் பேட்டர்ன் ரைட்லாம் வாங்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லைக் ரொம்ப ஒரு இதா இருக்கும் இல்லையா? அந்த அந்த சமயத்துல இந்த அர்டினோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸா வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அவங்க இன்னைக்கும் பெரிய ஆளா இருக்கிறதுக்கான காரணம். அது மட்டுமே ஓப்பன் சோர்ஸா இருக்கான்னு கேட்டா அவங்களோட ஐடியும் ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். ஸோ ஐடினா என்னன்னு தெரியுமா எல்லாத்துக்கும்? இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஸோ டு யூ நோ வாட் இஸ் இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்? யாராச்சும் ஒருத்தவங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம். நோ, யாருக்குமே தெரியாதா? சார், ஸோ ஐடினா என்னன்னா இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்றதுக்கு, ஆனா ஐடிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பண்ணுதுன்னா மல்டிபிள் யூசர்ஸால டெவலப் பண்ணி அதை இன்டெகிரேட் பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருக்கு. பேசிக்கா அது வந்து ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்றதுக்கான ஒரு டூல். எக்ஸாக்ட்லி கோட் எடிட்டர் மாதிரி. சாரி,
இல்ல சோர்ஸ் கோர் எடிட்டர் மாதிரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க வந்தேன். அப்படி கூட சொல்லலாம். அது என்ன அப்படின்னா தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டூல் which is used to develop a program for Arduino. ஐடிஇ அப்படின்றது அதான், ஓகேவா? ஸோ ஐடின்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட இருக்க அடினோவுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் படிக்க முடியும். அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஐடி, ஓகேவா கைஸ்? ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி நிறைய படிப்பீங்க. அதுவும் இல்லாமல் அது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் கூட. அதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னால ஒரு 2 to 3 days உட்காந்து பேசலாம். சொல்லுவாங்களே ரூம் போட்டு பேசணுன்ற மாதிரி அந்த விஷயத்தை பற்றி மட்டுமே ரொம்ப நேரம் பேசலாம். அந்த அளவுக்கு பெரிய விஷயம் ஐடிஇ அப்படின்றதுலாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம போக போக பார்க்கலாம். அண்ட் போர்ட்ஸ், உங்களுக்கு போர்ட்ஸ் நிறைய காமிச்சு நினைக்கிறேன். இங்கே 4 டைப்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன், பட் உங்களுக்கு நிறைய காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா? ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்னோவேட்டிவ் ஐஓடி கம்யூனிட்டி இல்லையா? P2P இன்னோவேட்டிவ் ஐஓடி கம்யூனிட்டி. ஸோ என்ன அப்படின்னா அதுதான் நம்மளோட P2P ஐ மீன் பார்ட்ஸ் ப்ரொடக்ட் பண்ற விஷயம். என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பெரிய ஒரு இன்னோவேட்டிவ் கம்யூனிட்டி இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 26 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க ஒரு ஃபெல்லோ இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஐஓடியில் டாக்டரேட் முடிச்ச ஒரு ஃபெல்லோ இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க நம்ம கிட்ட, லைக் ஐஓடி ஓரியன்டா எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருக்காங்க. ஸோ இந்த கம்யூனிட்டியில் நீங்களும் உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள்ல நீங்க இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா அவங்க கிட்ட போய் கேட்டுக்கலாம், ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா? சேம் தாட் இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுதான் ஒரு கம்யூனிட்டி நாங்கள் இங்கே பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கான டெவலப்மெண்ட் தான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம் P2P இருந்து. ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு லேட்டராக சொல்றேன், எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஸோ இப்போ யூனோட ஃபீச்சர். ஓகே, இதை பற்றிலாம் பேசணும்னா பெருசாக போகும் நமக்கு. யூனோலாம் ஆக்சுவலாக நிறைய இன்டெப்த்தாக போகும். அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம். இல்லாட்டி நீங்கள் லைக் உங்களுக்கு P2P இருந்து ஒர்க் ஷாப்பு கண்டக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஒர்க் ஷாப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீலாம் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு அந்த ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ பிஃபோர் தட் ஸோ என்இசி காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா P2Pக்காக நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதனால ஸோ ஐ மீன் என்இசிக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலான்னா இருக்கேன் அப்படின்னா லைக் மற்ற பசங்களுக்கு கொடுக்குற ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ஒர்க் ஷாப்போட ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர்ல பாதிக்கு பாதி உங்களுக்கு கம்மி. ஸோ நான் சொல்றேன் எவ்வளவு ஃபீஸ் நீங்க பே பண்ணணும்னதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆல்சோ ஒரு சர்ப்ரைஸ் நீங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இந்த மீட்டிங்ல இருக்க ஒரு 2 பேர்த்துக்கு ஃப்ரீயாகவும் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். யார் அந்த 2 பேர் அப்படின்றத நான் லாஸ்டா சொல்றேன். 2 பேர்த்துக்கு ஃப்ரீயா அந்த ஒர்க் ஷாப் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். அந்த நேம் மட்டும் லாஸ்டா நான் உங்களுக்கு டினோட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ Arduino ஹார்ட்வேர் பற்றி பார்க்குறது. ஸோ கைஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பேர் வச்சு கூப்பிடுவோம் இல்லையா? அவனுக்கு ஐ மீன் அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க, பட் நம்ம சொல்ற பேர் வேறையா இருக்கும், ஒரு பட்ட பேர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே ஹார்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சின்ன பேர் வச்சிருப்பாங்க. ஸ்கெட்ச் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க, ஸ்கெட்ச் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம், ஷீல்டுன்னு வச்சிருப்பாங்க. ஷீல்டு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, கேப்டன் அமெரிக்கா ஒரு ஷீல்டு வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அது ஷீல்டு எதுக்காக வச்சிருக்காரு, அவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. சேம் திங் தான் இங்கேயும், சர்க்யூட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்க ஷீல்டு தான் ஷீல்டு. ஓகேவா? பின் அப்படின்னா அது இன்புட் பின் அவுட்புட் பின்னான்னு சொல்லி சொல்றதான் பின். மோட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், இன்புட் மோட் ஆர் அவுட்புட் மோட். டிஜிட்டல் அப்படின்னா ஸோ கைஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு டவுட் இருக்கு, யாருக்குலாம் இங்க தெரியும் வாட் இஸ் டிஜிட்டல் அண்ட் வாட் இஸ் அனலாக்? Digital is 0 and 1. Mm-hmm. Analog is a voltage 0 to 5 volt. 0 to 5 volt. ஓகே, நீங்க சொன்னதுல சம்வாட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. வேற யாராச்சும் சொல்லுங்க பாப்போம். சார் டிஜிட்டல்னா 0 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்னல் வந்து டிஃபைனா வரும். அதாவது 3.7 வோல்ட் வந்தா 1, 0 இருந்ததுன்னா 0ல இருக்கும். அனலாக்ல வந்து எப்படின்னா அது ஒரு வேவா இருக்கும். இப்போ சவுண்ட்னா அதுவும் அனலாக் தான். இதே மாதிரி நம்ம இப்போ சிக்னல்ஸ் வந்து அனலாக் சிக்னல்ஸும் உண்டு, அது வேவ் ஃபார்ம்ல இருக்கும், வேரியிங் வோல்டேஜஸ்லயே வந்துகிட்டு இருக்கும். அது வந்து அனலாக். சார் கண்டினியூஸ் நான் கண்டினியூஸ் சிக்னல்ஸ் சொல்லுவாங்க. கண்டினியூஸ் அண்ட் நான் கண்டினியூஸ் சிக்னல் அதுக்கு எதுக்காக சொல்றீங்க? ஆக்சுவலி நீங்க இந்த விஷயத்தை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட சிலபஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா, கண்டினியூஸ் அண்ட் நான் கண்டினியூஸ் சிக்னல். ஓகே, நீங்க சொன்ன வார்த்தை எக்ஸாக்டா கரெக்ட் தான், பட் நீங்க சொல்லுங்க அதை டிஃபைன் பண்ணுங்க பாப்போம். இப்போ அந்த வேர்டுக்கும் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டலுக்கும் எதுக்காக சம்மந்தப்படுத்தி சொன்னீங்க சொல்லுங்க பாப்போம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அனலாக் வந்து வேவ் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றதுனால நான் வந்து கண்டினியூஸ் சொன்னேன். ஸோ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ்ன்றது வந்து டிஸ்கிரீட்டா அப்படின்றதுனால நான் கண்டினியூஸ்ன்றதை வச்சு சொன்னேன். என்ன சப்ஜெக்ட்ல படிச்சீங்க? சிடியா? சர்க்யூட் இல்ல, என்ன 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 சப்ஜெக்ட் அது? கம்யூனிகேஷன் தியரி தானே? கம்யூனிகேஷன்ல தான். ஓகே, ஸோ எனிவன் வேற யாராச்சும்? ஸோ கைஸ் உங்களுக்கு புரியுதா ஆக்சுவலி எந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஐஓடின்றது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கைஸ். ஸோ நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஐஓடி பத்தி கண்டிப்பா உங்களுக்கும் தெரியும், ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ கேட்ட கொஸ்டின்க்குலாம் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் என்ன? இதை பத்தி எல்லாமே நம்ம புக்ல படிச்சிருக்கோம். புக்ல படிச்ச அதே விஷயத்தை தான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்க போறோம். ஸோ இதோட மாஸ்டர்ஸ் யாருன்னா நம்ம தான். ஸோ ஐஓடி பத்தி யாருக்கு அதிகமா தெரியும்னு நமக்கு தான் தெரியும்.
நம்ம தான் இதுல எக்ஸ்பர்ட். ஓகேவா? வேற ஒருத்தவங்க ஒரு ஆர்ட்ஸ் படிச்சவங்களோ இல்ல மத்த டிபார்ட்மெண்ட் முடிச்சவங்களோ ஐஓடி பத்தி நம்மளோட அதிகமா பேசுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் என்ன? நம்ம அதை சரியா படிக்கல, நம்ம அந்த இடத்துல மிஸ் அவுட் ஆயிருக்கோன்றது காரணம். ஓகே, அவங்க அதிகமா பேசுறாங்க, நமக்கு அதை பத்தி தெரியல அப்படின்னா பிரச்சனை அவங்க மேல கிடையாது, அதிகமா படிச்சு அவங்க மேல கிடையாது, படிக்காத நம்ம மேல. ஓகே, ஸோ ஐஓடின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ எதிர்த்த வீட்டுக்காரங்களோ கிடையவே கிடையாது, நம்ம வீட்டுல இருக்க ஒருத்தவங்க அப்படின்றத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். புரிஞ்சா கைஸ்? ஓகே, ஸோ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா டிஜிட்டல் அப்படின்னா ஒன்னு ஜீரோவா இருக்கும் இல்லாட்டி ஒன்னா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அதை இங்க எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒன்னு ஹையா இருக்கும் இல்லாட்டி லோவா இருக்கும். பட் அனலாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அர்டினோல எவ்வளவு வேல்யூஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 0 to 1023 இருக்கு. பட் நம்ம ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அனலாக்கு ஒரு எண்டு கிடையாது, இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வேல்யூஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அனலாக் அப்படின்றது ஒரு சைன் வேவ் மாதிரி போடுவோம் நம்ம, சைன் வேவ் மாதிரி போடுறப்ப அதுக்கு இன்ஃபினிட்டியா அதை பிரிக்க முடியும்னு சொல்லுவோம் நம்ம. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அனலாக்கு 0 to 1023 வரைக்கும் நம்ம வேல்யூஸ் அசைன் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு கன்சிடர் பண்ணிப்போம். நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா 2 ப்ராஜெக்ட் எடுத்துப்போம். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க வீட்டுல ஹீட் அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா, இன்னொன்னு உங்க வீட்டுல எவ்வளவு ஹீட் இருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் தான், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் தான். ஒன்னு உங்க வீட்டுல ஹீட் அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா அது ப்ராஜெக்ட், இன்னொன்னு உங்க வீட்டுல எவ்வளவு ஹீட் இருக்கு. ரெண்டுக்குமே ஒரே சென்சார் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். பட் ரெண்டுக்கான அவுட்புட்டை வேற மாதிரி எடுப்போம் நம்ம. ஸோ உங்க வீட்டுல ஹீட் அதிகமா இருக்கு கம்மியா இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஜிட்டல்ல நீங்க இன்புட் எடுத்தீங்கன்னா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டுல 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கா உள்ள இருக்கா, அப்போ ஹீட் நார்மலான ஹீட். 100 தாண்டி போகுதா அப்போ அது ஹை ஹீட். 100க்குள்ள வந்துச்சுன்னா லோன்னு சொல்லு என்கிட்ட, 100க்கு மேல போச்சுன்னா ஹைன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த அர்டினோக்கு கமாண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் டிஜிட்டல். இல்ல எனக்கு எக்ஸாக்டா எங்க வீட்டுல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு சொல்லு, 0ல இருந்து 1000 டிகிரி வரைக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு எக்ஸாக்டா சொல்லு, இல்ல 0ல இருந்து 200 வரைக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பாயிண்டையும் சேர்த்து சொல்லு, எனக்கு 100.21 100.23 அந்த மாதிரி எக்ஸாக்டான ஒரு திங் எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அர்டினோக்கு நீங்க கமெண்ட் பண்றீங்க. அதுக்கான அவுட்புட்டை நீங்க அனலாக் மூலியமா எடுக்கிறீங்கன்னா தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் அனலாக். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் டிஜிட்டல், வாட் இஸ் அனலாக் இன் அர்டினோ. புரிஞ்சா? ஓகே, ஸோ அடுத்து ரீடுன்றதுலாம் நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியா தெரிஞ்சிருக்க ஒரு டேர்ம் தான். ரீடு ரைட்டர் அப்படின்னா, ரீடுனா என்ன, அந்த இன்புட்டை வாங்குறது, ரைட்னா அதுக்கு இன்புட் கொடுக்குறது இல்லையா? ப்ராசஸிங் கோட் அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல எழுதக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமிங் தான். இதெல்லாம் தெரியல கைஸ் உங்களுக்கு, ரீட் அண்ட் ரைட்? எஸ் சார். யா, ஓகே. ஸோ இங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன், ஐஓடி இன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஐஓடி எந்த மாதிரி இருக்க போகுது. ஸோ ரோட் சேஃப்டி, ஃப்ளீட் மேனேஜ்மெண்ட், பப்ளிக் டிரான்சிட் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்மார்ட் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட், ஆப்டிமல் அசெட் யூட்டிலைசேஷன், ஜாப் ஃபென்சிங். ஸோ கைஸ், ஸோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐஓடி எந்தெந்த இடத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்றாங்க. எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் கூகுள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க. என்ன சார் ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்றது ஒரு ஆட்டோமேஷன் டிவைஸ் என்ன, அது ஒரு ஏஐ டிவைஸ் என்ன, அதை எதுக்கு நீங்க ஐஓடி கூட கம்யூனிகேட் பண்றீங்கன்னு திருப்பி என்கிட்ட கேட்கலாம். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ ஏஐயோட பேரண்ட் யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐஓடி தான். ஓகேவா? ஐஓடி இல்லாம ஏஐ வந்துச்சான்னு கேட்டானோ, அதுல யூஸ் பண்ற எல்லா சென்சாரையும் ஒரு ப்ராசஸர் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணி தான் அதை என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா கிளவுடுக்கு கொண்டு போயிருப்பாங்க. ஸோ ப்ராசஸர் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே முடிஞ்சு அது ஐஓடி. புரிஞ்சா? ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டுமே இல்ல, இப்போ நம்ம ஜென்ரலா நடக்கிற டிராஃபிக் பத்தி பேசுவோம். நம்ம இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிராஃபிக் அதிகமா இருக்கு. இந்த பொங்கல் தீபாவளி சுச்சுவேஷன்ல அதிகமா டிராஃபிக் வருதுன்னா போலீஸ்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒன் வேல திருப்புவாங்க. அதாவது இந்த ரோடு ஃபுல்லாவே ஒன் வே, போறதுக்கு மட்டும்தான் வரதுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோடு ஃபுல்லாவே ஒன் வேக்கு மாத்துவாங்க. அதை மேனுவலா பண்ணுவாங்க. போலீஸ் கையில ஒரு ஒன் வேன்ற போர்டு வச்சிருப்பாங்க, இல்லாட்டி அந்த இடத்துல அந்த ஒரு லைக் டிவைடர் மாதிரி இருக்கும், அதுல ஒன் வேன்ற மாதிரி எழுதி போட்டுருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் தான் நடக்கும் ஒன் வே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. பட் ஃபாரின் கண்ட்ரில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸ்பீட் பிரேக்கர்லயும் ஒரு சைடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா நம்ம ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கும் ஏறுற மாதிரி, இன்னொரு சைடு வெறும் முள்ளா இருக்கும். அதாவது அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா ஆப்போசிட்ல இருந்து ஏறி வந்தீங்க அப்படின்னா டயர் பஞ்சர் ஆயிரும், டயர் கிழிஞ்சிரும், ஆப்போசிட்ல இருந்து ஏற முடியாது.
ஸோ நம்ம ஃப்ரண்ட்ல இருந்து மட்டும் தான் ஏற முடியும். ஸோ அது ஆட்டோமேஷன். அது எதுக்கு நான் ஆட்டோமேஷன் சொல்றேன் அப்படின்னா, எப்போ அந்த விஷயத்த ஒன் வேயா மாத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போ கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து அந்த சுவிட்சை பிரஸ் பண்ணுவாங்க. எங்க அந்த ரோட்டுக்கு போயில அந்த சுவிட்சை பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களோட கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்துகிட்டே போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சுவிட்சை பிரஸ் பண்ணுவாங்க. பிரஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் சொன்ன மாதிரி விஷயம் அப்படியே மேல வரும், ரோட்டுக்கு மேல வரும். ஓகே, ரோட்டுக்கு மேல வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிரும். வெளியே ஒரு போர்டு வந்து வெளியே வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் வே அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அது ஒரு ஆட்டோமேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன்லயும் ஐஓடி பயங்கரமா கலக்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ ஐஓடி தாங்க இப்ப இருக்க ஒரு பெரிய ஹீரோ. ஓகே, எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐஓடி தான். ஸோ அது மட்டுமே இல்ல, லைக் இப்போ இருக்க நம்ம நார்மல் சிக்னல் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஐஓடி தான். என்ன அப்படின்னா இங்க இருக்க நம்ம சிக்னல் எங்க இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? நம்மளோட கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட டிஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல், இப்போ நான் ஆக்சுவலி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் சிங்காநல்லூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்னலை அதோட கண்ட்ரோல் ரூம் உக்கடத்துல இருக்க உக்கடத்துல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஓடி தான். அந்த மாதிரி எந்தெந்த விஷயத்துல நீங்க ரிமோட்டா பண்ண முடியுதோ அந்த விஷயத்துல நம்ம ஐஓடின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது ஓகே சார், நீங்க இவ்வளவு சொல்லிட்டீங்க. இப்போ ப்ரோக்ராமிங் சொல்றீங்க. ப்ரோக்ராமிங் அந்த அளவுக்கு கஷ்டமா இருக்குமா, ரொம்ப டஃபா இருக்குமா, எங்களால எழுத முடியுமா? பிகாஸ் நாங்க ப்ரோக்ராமிங் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரல, வி ஆர் சர்க்யூட் பிரான்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ எங்களால எழுத முடியுமா? நீங்க சொன்னீங்க ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு சிஎஸ்சி ஃபெல்லோ நினைச்சாதே எழுத முடியும்னு சொன்னீங்க. ஸோ எங்களால எழுத முடியுமான்னு கேட்டா சிஎஸ்சி ஃபெல்லோ எழுதுற ப்ரோக்ராம் வேற. அவங்க எழுத போற ப்ரோக்ராம் எதுக்காக அப்படின்னு டேஷ்போர்டுக்காக. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 3ஆ பிரிச்சிருக்கோம் நம்ம ஐஓடியை: ஹார்ட்வேர், நெட்வொர்க், டேஷ்போர்ட். ஹார்ட்வேர், நெட்வொர்க், டேஷ்போர்ட். ஸோ ஹார்ட்வேர்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பார்ட் தான் ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கும் எலிஜிபிள் பர்சன் யாருன்னா நம்ம தான். ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்னா இதுக்கும் எலிஜிபிள் பர்சன். நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த போர்டில் இருக்கக்கூடிய பின்ன இன்புட்டா வைக்கணுமா அவுட்புட்டா வைக்கணுமா, இன்புட்டா என்ன அவுட்புட்னா என்ன, ஓகே, அனலாக்னா என்ன, டிஜிட்டல்னா என்ன. நீங்க சிஎஸ்சி பையனை கூப்பிட்டு கேட்டாலும் அவனு சொல்லுவான். பட் உங்களுக்கு அவனுக்கு இதுல நாலேஜ் இருக்குமான்னு கேட்டா நோ, டெஃபினெட்லி நோ. ஸோ இந்த விஷயத்துல இந்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு எலிஜிபிள் பர்சனும் நீங்க தான். ஓகே, ஸோ இது அவ்வளவு பெரிய ப்ரோக்ராமான்னு கேட்டா அவ்வளவு பெருசுலாம் கிடையவே கிடையாது. இங்க இருக்க எல்லாருமே சி படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. ஒன்னு நீங்க 12th படிச்சிருப்பீங்க, அப்படி இல்லாட்டி காலேஜ்ல கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஒரு பேப்பர்லயாச்சும் சி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேசிக் சி தான். ஸோ இதுக்கான பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எம்பெடட் சி. ஓகேவா? ஸோ இந்த எம்பெடட் சி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்றதுன்னா மொத்தமே ஒரு 2 குவாட்ஸ் தான். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ட் செட்டப், இன்னொன்னு வாய்ட் லூப். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துக்குள்ள நம்ம போட்டு வச்சிருக்க அந்த ஹார்ட்வேர்ல இருக்கக்கூடிய செட்டப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அந்த அந்த ஹார்ட்வேர்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சுபாஷ், எஸ் சார். நம்ம கிட்ட இருக்க சென்சாரை கொஞ்சம் காட்டுங்கப்பா. ஏதாச்சும் ஒரு சென்சார் எடுத்து நம்மளோட அடினோட கனெக்ட் பண்ணி காட்டுங்க. ஓகே சார். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க அட்ரினோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டரை வச்சு ஒரு சென்சரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். என்ன சென்சரை கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க சுபாஷ்? இண்டிகேட்டர். சரி, வாட்டர் சென்சார் சார். ஓகே, வாட்டர் சென்சார், ரெயின் டிராப் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ரெயின் டிராப் சென்சாரா இல்லை வாட்டர் சென்சாராப்பா? இல்ல சார், வாட்டர் சென்சார். நம்ம ஓகே ஓகே, ஃப்ளோக்கு யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, வாட்டர் லெவலுக்கு. ஓகே. ஸோ வாட்டர் சென்சார் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இந்த மாதிரி அதுல எந்த பின்ல ஜூம் பண்ணுங்கப்பா அந்த சென்சாரை கொஞ்சம். சென்சார் சரி, அடினோ 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 கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறத காட்டுங்க.
சுபாஷ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறது காட்டுங்கப்பா. ஓகே, ஸோ கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறத பாருங்களேன். இந்த பக்கம் இருந்து லைக் அந்த போர்டோட லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து அதுக்கான பவர் எடுத்திருக்காங்க. அதோட போர்டோட ரைட் சைடு இருந்து அதுக்கான ப்ரோக்ராமை ஃபெச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க எந்த பின்ல அந்த விஷயத்தை கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்ற விஷயத்தை தான் எங்க எழுதணும்னா இங்க எழுதணும். வாய்ட் செட்டப்ல வாய்ட் லூப்ல என்ன எழுதுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரோக்ராம் இன்ஜெக்ட் பண்றதுக்கான விஷயத்தை தான் இங்க எழுதுவீங்க. ஐ மீன் அதை என்ன பண்ணணும், அந்த நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய டிவைஸ், நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வாய்ட் லூப். ஓகே சுபாஷ், தேங்க்யூ சுபாஷ். ஆஃப் பண்ணிக்கங்க. தட் இஸ் வி கால்ட் அஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ ப்ரோக்ராம் படிக்க எத்தனை நாள் சார் டைம் ஆகும்னு கேட்டா ஒன் டே போதும்பா படிக்கிறதுக்கு சாலிடா. உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, லைக் சிஏ இது வரைக்கும் படிக்கல அப்படின்னாலும் ஒன் டே போதும். இல்ல சார் நான் சீலாம் படிச்சிருக்கேன், நான் சீல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கேன் அப்படின்னா 1 hour டைம் போதும் இந்த ப்ரோக்ராமிங் ஃபுல்லா முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அடுத்த டாபிக் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன். இதுவும் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். ஸோ இதை பத்தி எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். யாராச்சும் ஒருத்தவங்க அட்மிட் பண்ணி சொல்லுங்க, வாட் இஸ் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன்? சார் உங்க ஆடியோ பிரேக் ஆகுது சார். ஸோ கைஸ் இப்போ கேட்குது என்னோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா? கேக்குது சார். ஓகே, ஸோ பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் தான். ஸோ இதை பற்றி நம்ம நம்மளோட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ்ல அதிகமாக படிச்சிருப்போம். ஸோ யாராச்சும் ஒருத்தவங்க அட்மிட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்ப்போம், வாட் இஸ் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் சொல்லிட்டு. சிக்னலை டிஸ்கிரீட்டா பிரிச்சு டிஸ்கிரீட் பல்சஸை பிரிச்சு அதுல பவர் எவ்வளோ டெலிவர் ஆகுது எஃபெக்டிவா அப்படின்றத பார்க்குறது. ஓகே, வேற? சார் நார்மலாக இப்போ நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் சிக்னல் ஸ்கொயர் வேவ்ஸாக தான் வரும். ஸோ அந்த வர்ற ஸ்கொயர் வேவ்ஸை நம்ம வி கேன் வேரி த வித் ஆஃப் த ஸ்கொயர் வேவ் சார். ஸோ அந்த வித்தை நம்ம வேரி பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜில் என்ன மாதிரி டேட்டா வருது, எவ்வளோ நேரம், எவ்வளோ டைமுக்கு அந்த டேட்டா இருக்கணும், முக்கியமாக அதில் இப்போ இந்த டி ஆன் டைமு, டி ஆஃப் டைம் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும், அந்த டியூட்டி சைக்கிள் படி நம்ம அந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் சார். சூப்பர் சுதாகர், எத்தனை எதிர்பார்த்தேன். என்ன அப்படின்னா நான் சொல்ற நினைக்கிற விஷயத்தை யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. என்ன அப்படின்னா ஸோ பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் மோஸ்ட்லி நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா லைக் அனலாக்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு, டிஜிட்டல்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அப்போ டிஜிட்டல் இருக்க விஷயத்தை அனலாக் யூஸ் பண்ண முடியாதா? அப்போ அனலாக்ல இருக்க விஷயத்தை டிஜிட்டலா யூஸ் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டா we can able to use. ஓகேவா, நம்மளால அதை அப்படியும் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பின் தான் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன். இதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா மேபி தெரிஞ்சவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு 2 minutes 3 minutes சொல்லிடலாம். பட் பிடபிள்யூஎம் பத்தி தெரியல அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய டாபிக். இதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா ஒன் டே பேசிட்டு இருக்கணும். ஸோ அதனால இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா, அதனால ஸ்கிப் பண்றேன். ஓகே, சீரியல் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, சீரியல் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம எல்லாருமே சர்க்யூட் பிரான்ச்ல படிச்சிருப்போம். சீரியல்ன்ற வார்த்தை படிக்காம கண்டிப்பா வந்திருக்க மாட்டோம். சீரியல், பேரலல் அப்படிலாம் நிறைய படிச்சிருப்போம் இல்லையா? சரி சொல்லுங்க, சீரியல், வாட் இஸ் சீரியல்? கண்டினியூஸ் கனெக்ஷன். கண்டினியூஸ் கனெக்ஷன், எக்ஸாக்ட்லிப்பா. ஸோ இதுதான் விஷயம். என்ன அப்படின்னா சார் ஆல்ரெடி சொன்னாங்க, வினோத் சார். என்ன அப்படின்னா ரோபோட். ரோபோட் அப்படின்றது ஆக்சுவலி பைனரி ஐ மீன் காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க் அப்படின்ற 2 வார்த்தையை சார் கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணி சொன்னாங்க. என்ன அப்படின்னா லைக் ஐஓடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பைனரியா இருக்கும், ரோபோட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் அவுட்புட்லாம் கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கேட்டை பத்தி சொன்னாங்க சார் இல்லையா? கேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகணும் இல்லை க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்ற விஷயம் மட்டும் தான் இந்த இடத்துல நடக்குது. ஸோ அதனால அது ஐஓடி. ரோபோட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் அவுட்புட் கொடுக்குது, அதனால அது ரோபோட். இந்த இடத்துல நம்மளோட ஐஓடியையும் ரோபோட்டா மாற்ற முடியும். we can able to change ஐஓடியா ரோபோட்டாவும் மாற்ற முடியும். அது எப்படி மாத்தலாம்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சீரியல் கம்யூனிகேஷன் மூலயமா உங்களால மாற்ற முடியும். ஜஸ்ட் ஒரு சீரியல் போட்டு போடுங்க, இதை வந்து மெயின் கம்ப்யூட்டரா வைங்க, இல்லாட்டி மெயின் ப்ராசஸரா வைங்க, கீழே இருக்க எல்லாத்தையும் அதோட ஸ்லேவ் ப்ராசஸரா வைங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் சொல்றதை இது எல்லாருமே கேட்குற மாதிரி பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா சீரியல் கம்யூனிகேஷன் மூலியமா ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்க ஐஓடியையும் ஒரு ரோபோட்டா மாற்ற முடியும். we can able to change. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரியல் கம்யூனிகேஷன். இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், ஆனா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாவும் இருக்கும் ஒரு விஷயத்துல. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தாலுமே நம்மளோட அவுட்புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியல் ரோபோட்டை உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும். சைனால இருக்கு இல்லையா ஒரு ரோபோட்,
சைனாவா ஜப்பானா, ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் இட். ஒரு நியூஸ் ரீடர் ரோபோட் இருக்கு இல்லையா, அது எந்த கண்ட்ரியோட ரோபோட் யாருக்கா தெரியுமா? சைனா. சைனா. ஓகே. ஸோ அந்த நியூஸ் ரீடர் ரோபோட் அப்படின்றத மாதிரி கூட நம்ம பண்ண முடியும். அதே விஷயத்த பண்ண முடியும்னு சொல்லலாம், பட் அந்த மாதிரியும் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட் கிரியேட் பண்ணும்போது, ஓகே. ஸோ அது என்ன சார் ஆக்சுவலாக அது என்ன ரோபோட்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ரோபோட் என்ன பண்ணுன்னா, நீங்கள் என்ன இன்புட், நீங்கள் என்ன பேசணும்னு சொல்லி அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணும். எப்படி அதோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்லையும் அதோட கண் அசைவுலையும், ஓகே, சிரிக்கிற எல்லாமே எல்லா விஷயத்துலையுமே ஒரு ஹியூமன் மாதிரியே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராஜெக்டே உங்களால பண்ண முடியும். எங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சீரியல் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது. இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். எல்சிடியை எப்படி அனலாக்ல அடினோட கனெக்ட் பண்றது. இந்த போர்ட்ல பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதுவே கொஞ்சம் பெருசா பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம பஸ்ல பார்த்துருப்போம் இல்லையா, கன்னியாகுமரி டு திருநெல்வேலி, திருநெல்வேலி டு சம்வாட் எங்கே சென்னை, அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா. மேட்ரிக்ஸ் லைட். இதுவும் அது ஒண்ணு கிடையாது, அது வேற இது வேற, பட் சொல்ற எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தையும் இதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அவ்வளவு பெரிய லைட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன போர்டை வச்சு உங்களால ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம். எதுக்கான ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா ஒரு எல்இடியை பிளிங்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம். நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம செட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்சாரோ இல்லாட்டி ஒரு டிவைஸ்க்கோ எந்த பின்ல கனெக்ட் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்றதா அந்த பார்ட். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்களா, பின் மோட் எல்இடி பில்டின். எல்இடி பில்டின் அப்படின்னா அதுல இன்பில்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு பின் அது. ஸோ அந்த பின்னை வந்து அதில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் அவுட்புட், அந்த பின்னை அவுட்புட் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லைட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் லைட் கிடையாது, அந்த எல்இடில இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்பில் லைட். ஓகேவா? அதனால இந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னு அந்த இடத்துல பின்னோட நம்பர் சொல்லுவாங்க. 14, 13, 12 அப்படின்ற மாதிரி நம்பர் சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் லூப்ல வந்து எல்இடி பில்டின் ஹையா இருக்கணும். டிஜிட்டல் ரைட், டிஜிட்டலா ரைட் பண்ணு. இந்த இடத்துல டிஜிட்டலா அதுக்கு ஒரு கமாண்டை கொடு. ஓகேவா? அந்த பின்னுக்கு அந்த லைட்டுக்கு ஹையா இருக்க மாதிரி கொடு. ஹைனா என்ன, அந்த லைட்டோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ, அதாவது பவர் எரியணும், ஆன் ஆகணும் அந்த லைட். ஓகேவா? ஸோ ஆன் ஆகிறது எவ்வளவு நேரத்துக்கு எரியணும் அப்படின்னா டிலே 1000 செகண்ட். 1000 செகண்டுக்கு அந்த லைட்டை ஆன்ல வச்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன்னா ஒரு 1000 செகண்டுக்கு ஆஃப்ல வச்சுக்கோ. ஸோ டிஜிட்டலா மறுபடியும் ரைட் பண்ண போறேன் எல்இடி பில்டினுக்கு, அதை லோ பண்ண போறேன் எவ்வளவுக்கு, 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால்ட் as one of the program. Any doubt, Kurul? இல்ல சார், இல்ல சார், ஆக்சிடென்ட். ஓகே ஓகேப்பா. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பில்டினோட பிளிங்கோட ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். இந்த மாதிரி பிளிங்க் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் பிளிங்க்கு எழுத முடியுமான்னு கேட்டா நீங்க என்ன வேணாலும் ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கலாம். இந்த இடத்துல என்ன 2 கலருக்கு கூட டிஃபைன் பண்ணலாம். லைக் ஒரு டைம்ல ப்ளூ எரியிற மாதிரியும், அடுத்த டைம்ல ரெட் எரியிற மாதிரியும், அடுத்த டைம்ல ஒயிட் எரியிற மாதிரியும். ப்ளூ எரியாதப்ப இதுல ஆக்சுவலி இதை வச்சு நீங்க அந்த சிக்னல் இருக்கு இல்லையா, டிராஃபிக் லைட் சிக்னல் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும், சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும். இதை மட்டுமே நீங்க ஒரு பேஸா வச்சு நான் சொன்ன விஷயத்த மீன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பேசினதுதான். ஹெல்த்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹெல்த்ல எந்த இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க எல்லாருமே இப்போ இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷன்றதுனால பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வாங்கி வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுல, இல்லையா? ஒரு சிலர் மட்டும். ஓகே. ஸோ அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரோட வேல்யூவை கிளவுட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்லோட் பண்றதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் நீங்க பண்ணீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஐஓடில வந்துடும். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வேணா என்ன அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி வைக்கிறீங்க, சம்பாட் ஏதாச்சும் வைக்கிறீங்க. அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் பிபி செக் பண்ணணும், யார் யாரெல்லாம் அவங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்ணணுமோ அவங்கள கையை கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க. கையை கொண்டு போய் வச்சதும் அவங்களோட மொபைல் ஃபோனுக்கு இன்டிமேஷன் வந்துருது, உங்களோட விஷயம் எவ்வளவு இருக்கு, உங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு, உங்களோட ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்தலாம் அது அவங்களோட செல்போனுக்கு அனுப்புற மாதிரி. அப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ஐஓடி. ஸோ அது எதில் வரப்போற ஐஓடி அப்படின்னா ஹெல்த்ல வரப்போற ஐஓடி. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஹெல்த்லேயே பண்ண முடியும். டிராஃபிக் மானிட்டரிங் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கேமரா ஒன்று செட் பண்ணிடலாம். கேமரா செட் பண்ணிட்டு கார் வருதா இல்லையன்றதை செக் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இன்கேஸ் கார் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், 2 வே இருக்கு. ஒரு வழியில கார் வருது அப்படின்னு ஒரு வழியை ஆஃப் பண்ணணும் இல்லையா, அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெட் கலர்ல வர மாதிரி ஆஃப் பண்ணிட்டு விடலாம். பட் இந்த இடத்துல இன்னொரு வார்த்தை போட்டிருக்காங்க, ராஸ்பெரி பை. ஓகே, இந்த இடத்துல டவுட் கண்டிப்பா உங்க எல்லாத்துக்குமே வரும். என்ன சார் இவ்வளவு நேரமா நீங்க எங்கிட்ட அர்ஜுனோன்ற வார்த்தையை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தீங்க,
புதுசா ஒரு வார்த்தை ராஸ்பெரி பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வந்திருக்காங்க. வாட் இஸ் ராஸ்பெரி பை கேட்பீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த கேள்வி நான் திருப்பி கேட்கிறேன். வாட் இஸ் ராஸ்பெரி பை? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? இட்ஸ் a mini ராஸ்பெரி பை computer. வந்து ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான். நான் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுல வந்து நம்ம ஒரு எஸ்டி கார்டில் வந்து நம்ம அதோடைய ஓஎஸ்ஐ ஃபிளாஷ் பண்ணி அதில் வந்து அதுக்கப்புறம் பைத்தானில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் போட்டு டெவலப் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ பைத்தான் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் ராஸ்பெரி பை. ஸோ கைஸ் நம்ம எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்படின்னா ராஸ்பெரி பை மட்டுமே நமக்கு போதும். இவ்வளோ பெருசா இப்போ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1080s அந்த மாதிரி டைம்லலாம் 90s 80s அந்த டைம்லலாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா ஒரு ரூம் அளவுக்கு இருந்துச்சு. அது என்ன பண்ணும், ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சு. ஒரு ரூம் சைஸ்க்கு இருந்துச்சு. ஓகேவா? அதுக்கு பேர் என்ன வேக்யூம் டியூப்னு சொன்னாங்களா? சரி, அதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது சொன்னாங்க. பெருசா ஒரு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வேக்யூம் டியூபுக்கு வர்றாங்க, அதுக்கப்புறம் டிரான்சிஸ்டருக்கு வர்றாங்க. அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்களுக்கு மாறி மாறி தான் இன்னைக்கு ஒரு மாடல் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்திருக்கும். ஓகேவா? ஒரு ஸ்மார்ட் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்திருக்கும். என்ன அப்படின்னா ஒரு லேப்டாப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்னதா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, நம்ம கையில வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு, போர்ட்டபிளாவும் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஸோ இந்த போர்ட்டபிள் அவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டரவே இவ்வளவு சின்ன விஷயமா மாற்ற முடியுமா? இது பாசிபிள்னா ராஸ்பெரி பைல பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, அவ்வளவு பெரிய கம்ப்யூட்டர், எவ்வளவு ரூம் பெருசுல இருந்த கம்ப்யூட்டரை இன்னைக்கு சுருக்கி 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 உங்க பாக்கெட்ல வைக்க முடியும். அந்த கம்ப்யூட்டரை ரொம்ப அவ்வளவுதான் சின்னதா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து மாத்திருக்காங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் டெக்னாலஜி. ஸோ அதுவும் ஐஓடியில வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். ஸோ ராஸ்பெரி பைனா என்னன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர், ஒரு சிபியு. கம்ப்யூட்டர் சொல்றதை விட சிபியு அது ராஸ்பெரி பை அப்படின்றது. ஓகேவா? அதுக்கு நீங்க நார்மலா எப்பவும் போல இன்புட் கொடுத்துட்டு அதுலயே நீங்க டைரக்டா ஸ்கிரீனை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல டைரக்டா நீங்க கீபோர்ட் வாட் எவர் யூ வாண்ட், உங்களால டைரக்டா எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். உங்களோட சிபியூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு, நார்மலா உங்க கம்ப்யூட்டர்ல சிபியூ இருக்கும் இல்லையா, அந்த சிபியூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த எவ்வளவு சின்னதா இருக்கக்கூடிய அந்த ராஸ்பெரி பைய அதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களால இதுல என்னென்ன ப்ராசஸ்ல பண்ண முடியும் அதுலயே பண்ண முடியும். என்ன அப்படின்னா ஓஎஸ் டிஃபரெண்ட் இருக்கும், அதுல வேற ஒரு ஓஎஸ் இருக்கும். ஸோ அது என்ன ஓஎஸ் இருக்குன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? சார் ராஸ்பியன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா விண்டோஸ்லயுமே அதுக்குன்னு சொல்லி தனி ஃபார்மேட் இருக்கு. ஏஆர்எம் விண்டோஸ் இருக்கு, அப்புறம் லினக்ஸ், உபுண்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். உபுண்டு நார்மலா எல்லா சிஸ்டம்லயும் போற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Arun, just 1 minute. Gerald, are you there? Gerald? Yes, sir. இப்போ 17 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. ஒரு அட்டெண்டன்ஸ்க்காக வீடியோ எடுத்துறேன். ஏன்னா when we start the meeting there were only 10 or 9 தான். ஓகே சார். இவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்துடலாம். வீடியோல வர சொல்லிடுறேன் எல்லாத்தையும். சரி சார். ஓகே, ஒரு இது கூகுள் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் சார், அதையும் சென்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. அது ஓகே, பட் இப்போ லைவா இருக்க போது லைவா வீடியோ எப்ப குரல் எப்படி இருக்கிற? how are you? குரல் ஃபைன் சார். கைஸ் எல்லாம் வீடியோ மேடம் தமிழ் சொல்லுங்க. அன்மியூட் யுவர் வீடியோ மேம். 1 minute சார். ஒரு சின்ன அட்டெண்டன்ஸ்க்காக மேடம் ஐஐசி இல்ல ஜெரால்ட் ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரு நிமிஷம். இது சின்ன கிளிப், வீடியோ கிளிப் எடுத்துக்கோ. 2 minute 1 minute கிளிப்னு போன் வச்சு எடுத்துக்கோ. சரி. அருண் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 2 seconds வந்து பிரசன்டிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. அருண் யா ஸ்டாப் பிரசன்டேஷன் பண்ண முடியுமா? பண்றேன் சார். இப்போ ஓகே. Can you start? 1 minute. Gerald வந்து ஓகே ன பிறகு you can do. ஓகே சார். ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு ஓகே. thank you பா. thank you students. thank you madam. ஓகே, அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம், டிராஃபிக் மானிட்டரிங் பார்த்தோம் இல்லையா, ராஸ்பெரி பை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ ராஸ்பெரி பை அப்படின்றது ஒரு கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டு வரோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்
அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்லையும் ஏகப்பட்ட டிவைசஸ் பண்ண முடியும். நம்ம நார்மலாக உங்கள் காலேஜில் நிறைய பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அக்ரிகல்ச்சர் ஓரியன்டாக. ஸோ அந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர்லையும் நிறைய ப்ராஜெக்ட் நம்மளால ஐஓடியில் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ Arduino விசஸ் ராஸ்பெரி பை. ஓகே, ஸோ இந்த இதை பற்றி நான் பேசுகிறேன். பட் இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நான் உங்ககிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும், Arduinoவுக்கும் ராஸ்பெரி பைக்கும் உள்ள ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? Anyone can unmute yourself and let me know what the thing will be. ராஸ்பெரி பைல இன்பில்ட் வைஃபை வந்து இருக்கு. ஓகே மேம், எக்ஸாக்ட்லி. Arduinoல வந்து இன்பில்ட் வைஃபை கிடையாது, ராஸ்பெரி பைல இன்பில்ட் வைஃபை இருக்கும். ஓகே, ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் சார், மெமரி இருக்கும். Arduinoல மெமரி கிடையாதா? ஸ்டோரேஜ் வந்து கம்மியா இருக்கும் Arduinoல, ராஸ்பெரில கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, ஸோ சிம்பிளி சேஸ் ஆக்சுவலி Arduinoன்றது ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், ராஸ்பெரி பைன்றது ஒரு கம்ப்யூட்டர், அவ்வளோதானே? ஓகே, ஸோ Arduino வச்சு என்னென்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ண முடியும், ராஸ்பெரி பை வச்சு என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், ஒரு பைனரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா Arduino யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Arduino ஐ மீன் அது சின்ன ப்ராஜெக்டாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக விஷயம் இல்லை. லைக் எல்இடி ஆன் பண்ணுறதுக்கும் சிக்னலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன், அதுக்கு Arduino போதும். இல்லை நான் பெரிய லெவலில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அவனு இடம் பெருசாக கூடாது, கம்மியாக வரணும், எனக்கு அதில் இன்பில்டாக எல்லா விஷயமும் இருக்கணும் அப்படின்னா ராஸ்பெரி பை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் ஆட் அண்ட் மாடியூல்ஸ், அந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ராஸ்பெரி பையில் வந்துடும். ஸோ கனெக்டிவிட்டி கேப்பபிலிட்டி ராஸ்பெரி பைக்கு அதிகம் கம்பேர் தென் Arduino. ஸோ பவர் ரெக்யூர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ராஸ்பெரி பைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ராஸ்பெரி பைக்கு Arduinoவோட அதிகமாக தான் தேவைப்படும் பவர் அப்படின்றது. ஓகே, ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ராஸ்பெரி பைக்கு அதிகம். அவர் சொன்ன மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் ராஸ்பெரி பைக்கு மோஸ்ட்லி நம்ம பைத்தான் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், Arduinoவுக்கு எம்பெடட் சி. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப்பில் டீட்டெயிலாக பேசலாம். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா ஒர்க் ஷாப் பற்றிட்டு. ஸோ ஒர்க் ஷாப் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஒர்க் ஷாப்போட ஃபீஸ் நார்மலாக எவ்வளோ சரிங்க? ஓகே, ஸோ ஒர்க் ஷாப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக வெளியே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மகிட்ட படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இருக்காங்க அந்த மீட்டிங்லேயும் கூட. நான் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் பர்சனலாக. ஸோ அவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டி அவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, லைக் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, டேட்டா ஷீட்டை பார்த்தே சொல்லி ரைட் பண்ணுங்க. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம், ஐஓடிக்கு ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20,000 போட்டிருந்தோம். எவ்வளோ அப்படின்னு ஃபீஸ் 20,000 போட்டிருந்தோம். பட் எல்லாத்துக்குமே கம்மி பண்ணிட்டு 5,000 நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் மணி. ஸோ எல்லாருமே 5,000 கொடுத்து தான் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ லாக்டவுன் அப்படின்றதுனால ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை கம்மி பண்ணிட்டு 2,000 வச்சோம் ஃபீஸ் அப்படின்றத. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் லாக்டவுன்ல எல்லாத்தாலையும் அதிகமாக அமௌண்ட் பே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி 2,000 வச்சோம். ஸோ இப்போ உங்க என்இசி காலேஜுக்காக எனக்கு தெரியும் பார்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, லைக் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது மட்டுமே எனக்கு மென்டாலிட்டி கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு நான் ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் நேரில் பேசும்போது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்லேருந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக ஸோ உங்களுக்காக 50% ஆஃபர். ஸோ 1,000 மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த 1,000 நான் எதுக்காக கேட்குறேன், ஏன் ஃப்ரீயாக கொடுக்கக்கூடாதான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ ட்ரைனர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வெளியே இருந்து தான் ரெக்ரூட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரப்போறேன். ஸோ ட்ரைனர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்காச்சும் ஐடியா உங்களுக்கு தேவைப்படும் நமக்கு. ஸோ ட்ரைனர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுல அது கூட நான் கம்பெனி சைடு இருந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சம்வாட் மற்ற எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு தேவைப்படும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்காக 1,000 நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது போக நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டுக்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கிட் எல்லாமே உங்களுக்கு நம்மளோட பார்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம், ஐஓடி கிட் எல்லாமே. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,500 பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் பே பண்ணுற 3,500 உங்களுக்கு வரக்கூடிய கிட்டோட ரேட்டு கண்டிப்பாக 4,500க்கு மேலே தான் இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹோல்சேலில் தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸ்லாம் அடிச்சு பிடிச்சி வாங்கி வந்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு. ஸோ இதை விஷயம். ஸோ எல்லாருமே ஒர்க் ஷாப்புக்கு வாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் இங்கே இருக்க ஒரு 2 பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் அஸ் ப்ரைஸ் ஒரு ஃப்ரீயாக கொடுக்கலான்னு இருக்கும் ஒர்க் ஷாப்பை. ஸோ யார் யாருக்கு அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க, என் கூட அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த 2 பேர். ஒருத்தவங்க குரல் நினைக்கிறேன்,
குரல் குட்டி ப்ளீஸ் டர்ன் ஆன் யுவர் மைக். உங்க ஃபேஸ் காணுமே இதுல. எஸ் சார். ஓகே, உங்களோட மெயில் ஐடியும் உங்களோட ஃபோன் நம்பரையும் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. சுபாஷ் அவங்களோட மெயில் ஐடியும் ஃபோன் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் 2 அதிகமா பேசிட்டு இருந்தாரு, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. வினோத் சார், உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா சார் என்கிட்ட இன்னொருத்தவங்க அதிகமா யார் பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு? நேம் சரி நோட் பண்ணல. நானும் அதை கவனிக்கலையப்பா. ஓகே, ஒரே நிமிஷம் சார், செக் பண்ணிடுறேன். கீர்த்தி வாசன். கீர்த்தி வாசன் யாருப்பா சார்? யா ஓகே. உங்களோட இமெயில் ஐடியும் உங்களோட ஃபோன் நம்பரையும் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. உங்க 2 பேத்துக்கு ஃப்ரீ, ஓகேவா? உங்களுக்கு 2 பேத்துக்குமே சார்ஜ் எதுவுமே கிடையாது. அதாவது உங்களுக்கு ஃபீஸ் எதுவுமே கிடையாது. நீங்க கிட்டுக்கு மட்டும் தான் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஓகேவா? கிட்டுக்கு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்துடலாம். 10 hours ஆஃப் ஒர்க் ஷாப் உங்களுக்கு இருக்கும், சரியாப்பா? மற்ற எல்லாருமே உள்ள வாங்க. உங்க எல்லாத்துக்குமே 50% ஸ்காலர்ஷிப்ல நான் பண்ணி தரேன். இல்ல ஒரு சிலருக்கு இங்க இருக்கவங்க யாருக்காச்சும் எக்கனாமிக்கலா இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன், சரியா? ஓகே, என்னோட மொபைல் நம்பர் நீங்க உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன். டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எனக்கு டைரக்டாவே கால் பண்ணுங்க. ஓகே, யாருக்காச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கு இல்ல ஃபீட்பேக் என் மேல இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். திஸ் இஸ் யுவர் டைம். Sir, good evening, sir. I'm Balaguru. Yeah. Sir, I have one doubt. What is the difference between IOT and SCADA, sir? IOT and SCADA. ஓகே, இது ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். இது இந்த இடத்துல நான் பேசுறதை விட நீங்க ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ள வாங்க. இதுக்குன்னு தனியாவே நம்மகிட்ட ஒரு ட்ரெயினர் இருக்காரு. அவரை வச்சு நான் உங்களுக்கு பிரீஃபாவே கொடுக்க சொல்றேன். Okay, sir. Sure, sir. Thank you. ஓகே, சுபாஷ் 2 பேருமே போட்டாங்க பாருங்களா, அவங்களோட இமெயில் ஐடியும் அவங்களோட ஃபோன் நம்பரும் 2 நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. இல்லாட்டி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கங்க. என்னோட நம்பர் அண்ட் என்னோட நேம் நான் மறுபடியும் போடுறேன், நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மலாக நீங்க கால் பண்ணி பேசுங்க. அண்ட் இங்க இருக்க வேற யாராச்சும் எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், செஷன் எப்படி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு. சார் குட் ஈவினிங் சார். எஸ், குட் ஈவினிங் பா. ஐ எம் கணபதி சார். ஐ எம் ஃபர்ஸ்ட் இயர். எனக்கு பேசிக்ஸ் கூட அவ்வளோவா தெரியாது. பட் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த செஷன் வந்து ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக போச்சு. தமிழில் நடத்தினால ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். அண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப புரிஞ்சுது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ கணபதி. தேங்க்யூ சார். அதுவும் இல்லாமல் நீங்களுமே ரொம்ப லிசன் பண்ணீங்க. நானும் பார்த்தேன். ஐ மீன் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணீங்க. நார்மலா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு முன்ன வர மாட்டாங்க. பட் நீங்க வந்தீங்க, அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கங்க்ராட்ஸ் பா. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஓகே, வேற யாராச்சும்? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, வினோத் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த செஷன் சார். Thanks, Pa. Appreciate you and your team. Was taken and immense effort in giving today's presentation. I understand. You are giving so much workshop now, and in this busy schedule, since you are an incubator of NEC, I know you are offering lot of lot of things, freebies and other things, and appreciate again. I sincerely thank the team, and also from an incubation perspective and the management. We like to give any other support for your future growth and endeavors. Okay, thank you so much and all the very best. Thank you, guys. And Gerald will inform you about our next IAC session. Yeah. Have a wonderful day. Bye. Thank you so much, sir. Thank you for this opportunity. Thank you, Tamil Selvi ma'am. Thank you so much, ma'am. Oh, she left. Okay. Ma'am is left out, sir.